cross-country run, where speed meets spirit and endurance meets excitement. As we are going to start the event, kindly make yourself comfortable in your seat. Now I would like to invite Mrs. Gomati to deliver the welcome address. Welcome to our distinguished dignitaries and guests on this special occasion. We are truly honored to amidst our chief guest, Sri Y. Prakash, Honorable MLA, whose inspiring presence adds grace and motivation to this event. And here comes the moment we have all been waiting for. Our cross-country champion. The request all the dignitaries to come forward to honor the champion. First, I would like to request our chief guest to come forward. So sportsman is above gentleman, that's called shaker. Sportsman అనే దానికి ఏమంటే ఒక ముఖ్యమైనది. ఒక స్పోర్ట్స్ మ్యాన్ ఏమైనా స్టార్ట్ చేస్తే అది తప్పకుండా అన్నింటిలో సక్సెస్ అవ్వడానికి కారణం శేఖర్ అని నేను చెప్తా ఉన్నాను. And one important, all the dignitaries on the stage, sportsmen. My beloved leader, Y. Prakash sir, also kabaddi player, and ex-vice chairman Narayan Swami, kabaddi player, and Shekhar, kabaddi player, and me also kabaddi player. All our dignitaries today guests are kabaddi players. అంటే ఇప్పుడు ఎవరు మీరు స్టూడెంట్స్ మిస్ చేసినారో వాళ్ళతో ఎవరు లూజర్స్ ఉన్నారో నెక్స్ట్ ఈవెంట్ లో మీరు కూడా తప్పకుండా విన్ చేస్తారు. ఆల్ ద లూజర్స్ ద నెక్స్ట్ డే విన్నర్స్. సో those who are winners, I am congratulations to all. So today's function gave this opportunity the institution founders and staff. I am thank you sir. నమస్కారము. ఈనాటి కార్యక్రమం ముఖ్య అతిథులు మరియు హుజూర్ శాసనసభ సదస్యులు, ఈ మన నాయకులు అయినటువంటి ప్రకాష్ గారికి, బృందావన్ స్కూల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ చైర్మన్ మరియు ఫౌండర్ డాక్టర్ శేఖర్ గారికి, మరియు ఈ విద్యాసంస్థ సిఇఓ గారికి, ప్రిన్సిపాల్ గారికి, మన ఈ స్కూల్
అందరూ ఉపాధ్యాయుల గారికి, అందరికీ విద్యార్థినులకి నా మొట్టమొదటి నమస్కారాలు తెలియజేసుకుంటూ, ప్రథమంగా ఈనాడు మీరందరూ బహుమానాలు తీసుకున్నారో మీరందరికీ కంగ్రాచులేషన్స్ తెలియజేసుకుంటూ, ఇంకా చెప్పాలంటే విద్య అనేది చాలా ముఖ్యం. దానికే ఏం చెప్పినారు, విద్య లేనివాడు వింత పశువు అంటారు. విద్య లేనివాడు వింత పశువు అని డాక్టర్ రాధాకృష్ణ గారు ఏం చెప్పారు, టీచర్ ప్రొఫెషన్ ఇది నోబెల్ ప్రొఫెషన్ అని చెప్పారు. దానికి విద్య అనేది చాలా ముఖ్యం. ఈనాడు మన డాక్టర్ శేఖర్ గారు ఏం విద్యా సంస్థలు చేసినారో చాలా మంచి పని చేస్తూ ఉన్నారు. విద్యాదానం అనేది చాలా ముఖ్యమైన దానం. అన్ని దానాల్లో విద్యాదానం చాలా ముఖ్యమైనది. అటువంటి పనిని మన శేఖర్ గారు చేస్తూ ఉన్నారు. వాళ్ళు ఈనాడు స్థాపన చేసినారు. అన్ని సంస్థలు బాగా నడుస్తూ ఉండవి, వారికి కూడా కీర్తి ప్రతిష్టలు వస్తూ ఉండవి. ఆ సంస్థలో చదివినటువంటి విద్యార్థులు చాలా ముందుకు పోతున్నారు. అది మనము గమనించినటువంటి విషయము. ఈనాడు ఏమైంది, మీరందరూ విద్యార్థులు ఉన్నారు, మీరందరూ బాగా చదివి మీరే ప్రజలు, ముందు దేశాన్ని నడిపినటువంటి వారు మీరే. మీరు ఇక్కడ ఉండేటువంటి వాళ్ళు ఎందరో రాజకీయ నాయకులు కావచ్చును, డాక్టర్లు కావచ్చును, ఐఏఎస్ ఐపీఎస్ ఆఫీసర్ కావచ్చును, ఇంజనీర్ కావచ్చు. మీరు చదవాలా బాగా. ఈనాడు ఏమి తల్లిదండ్రులు మీ పైన చాలా నమ్మకం పెట్టి మిమ్మల్ని కష్టపడి వాళ్ళు ఎంతో తొందరలు ఉంటే కూడాను మీకు ఫీజులు కచ్చి మిమ్మల్ని స్కూల్ పంపిస్తారో, మీరు దాన్ని సదుపయోగం పలుచుకొని బాగా చదివి దేశానికి, ఆ గ్రామానికి, తల్లిదండ్రులకి అందరికీ మీరు మంచి పేరు తీసుకొని రావాలని ఒక ముఖ్యమైన విషయాన్ని మీకు తెలియజేసుకుంటూ, Sit straight. Very nice. ವೇದಿಕೆ ಮೇಲೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿರುವ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾದಂಥ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು MLA ಮತ್ತು ಈ ಕೃಷ್ಣಗಿರಿ ವೆಸ್ಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ ನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು, ಮತ್ತೊಬ್ಬರು ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಎಕ್ಸ್ ಯೂನಿಯನ್ ವೈಸ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಇದೇ ಭಾಗದವರು, ಹಾಗೆ ನನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾದಂತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲೋಕೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಸಿಇಒ ಕಿಶೋರ್ ಶರ್ಮಾ ಅವರು ಮತ್ತು ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಚೇರ್ಮನ್ ಆದಂತ ಪುಷ್ಪಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಮತ್ತು ಅಧ್ಯಾಪಕ ಬೃಂದದವರು, ಡ್ರೈವರ್ಸ್ ಮತ್ತು ನಾನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಅಂಡ್ ರೇಡಿಯೋ ಪರ್ಸನ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ಬೆಳಗ್ಗೆಯ ಶುಭೋದಯಗಳು. ನಿಮ್ ಸಾರ್ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಾತಾಡ್ತಾರೆ, ನೀವೆಲ್ಲ ಬರೀ ತೆಲುಗುವರು ಅನ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಭಾಷಣ ಮಾಡೋರು. ಅವ್ರು ರಿಟೈರ್ಡ್ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಸೊಸೈಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದವರು, ಇದೇ ಭಾಗದವರು ಮತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ನೆಲೆಸಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ನಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಹೇಳಿದ್ರು, ಇದು ಇರೋರೆಲ್ಲ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗೆಯೇ ಈ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರೀ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯತೆ ಕೊಡುವುದು ಓನ್ಲಿ ಫಾರ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಮಾರ್ಕ್ಸ್, ಬಟ್ ಹಿಯರ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅಂಡ್ ರಿಮಾರ್ಕ್ ಬೆಳೆಸಂತದ್ದು ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖ್ಯ ಉದ್ದೇಶ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು ಆ ಉದ್ದೇಶದಿಂದನೇ ಫಸ್ಟ್ ಡಿಸಿಪ್ಲಿನ್ ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಸ್ಟಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್. ವಿ ಆರ್ ಪ್ರಿಫರಬಲಿ ಗಿವನ್ ದಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್. ಕರೆಕ್ಟ್? ಆರ್ ಯು ಕರೆಕ್ಟ್? ವೆರಿ ನೈಸ್. ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ಏನು ಇವತ್ತು MLA ಅವರು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಕಾರ್ಯನಿಮಿತ್ತ ಇವತ್ತು ಮುನಿಸಿಪಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ಇತ್ತು. ಬಟ್ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ನೋಡ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ಸುವಿಧೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ 4 ಗಂಟೆ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಆಲ್ ಆಫ್ ಸಡನ್ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಕಾಯಿಸಿದ್ದು. ಆದ್ರೆ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಮುಗಿಸಿದ್ದೀವಿ, ಆರಾಮ್ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಬಟ್ ಅವ್ರಿಗೆ ತುಂಬಾ ಕಾರ್ಯ ಇನಾಗ್ರೇಷನ್. ಹಾಗೆ ಏನು ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಹಂತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಹಂತವನ್ನು ತಲುಪಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಒಂದು ಅಲ್ಪ ತರಬೇಕು. ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪ್ರೇಯರ್ ಇಂದ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಕೃಪೆಯಿಂದ ಬರೋ ಸರಿ MLA ಆಗಿ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ದೇವರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಇದು ಹೃದಯ ಅಂತರಾಳದಿಂದ ಬರೋ ಮಾತು, ಸುಮ್ಮನೆ ಮೇಲಿನ ಅವರ ಮೆಚ್ಚುಗೆಯಾಗಿ ಅಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ರೈತ ಕುಟುಂಬದಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ
ನಮ್ಮ ಜೊತೆಯಲ್ಲೇ ಬೆಳೆದು ಈ ಒಂದು ನಾವೆಲ್ಲಾದ್ರೂ ಹೋದ್ರೆ ಇಡೀ ತಮಿಳುನಾಡು ಇರ್ಬೋದು, ಹೊರಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯಾವ ಊರು ಅಂದ್ರೆ ವೈ ಪ್ರಕಾಶ್ MLA ಹೋದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳೋದಕ್ಕೆ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಹೆಮ್ಮೆ ಪಡ್ತೀವಿ. ಆ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏನ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಇದ್ದೆ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಅದು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಇದೇ ತಿಂಗಳು 28, 29, 30 ಹೊಸೂರಲ್ಲಿ ಉದಯನಿಧಿ ಸ್ಟಾಲಿನ್ ಬರ್ತ್ಡೇ ಪರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರೇ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ತುಂಬ ಸ್ವಾಗತವನ್ನ ಕೋರ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಅವರೇ ಎಲ್ಲ ಸೊ ಎಲ್ಲವೂ ಆರ್ಗನೈಸಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಬೃಂದಾವನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಆಫ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಈಸ್ ಸುಮಾರು 8,000 ಜನ ಜಿಗ್ನಿನಲ್ಲಿರೋ ಮಕ್ಕಳು ಗೊತ್ತಿದೆ ನಾವು ಮಾಡಿರೋದು ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. 8,000 ಜನ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಒಂದು ಸೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗೆ ಒಂದು 6,000 ಜನ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳೋ ಸೀಟ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಪ್ರೋ ಕಬಡ್ಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ನೈಟ್ ಎಂಡ್ ಆಗಿದೆ ಅಲ್ವಾ? ಯಾರು ವಿನ್ನರ್ಸ್? ದಬಾಂಗ್ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಈ ತಿಂಗಳು 3 ದಿವಸ ಸತತವಾಗಿ ನಡುತ್ತೆ. ಸೊ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರೂ ಸ್ಟಾಫ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ ಆಗಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಸೇರಿ ನಡೆಸ್ಕೊಡಬೇಕು. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಮತ್ತೆ ಲೋಕೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಲ್ಲವೂ ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಿದ್ವಿ. ಉಳಿದಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅವರು ನಮ್ಗೆ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ಇದೆ. ಆಲ್ರೆಡಿ ಲಾಸ್ಟ್ ವೀಕ್ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದು ಮೀಟಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ನಾವು ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಆ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಗೆ ತಕ್ಕದಂಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಪಾಲಿಸಿ ಅದನ್ನ ಬಹಳ ಯಶಸ್ವಿಯಾಗಿ ನಡೆಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ತಮಿಳುನಾಡಲ್ಲಿ ಜನಿಸಿದಂತ ಕಾರ್ತಿಕಾ ಇಂಡಿಯನ್ ವೈಸ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆಗಿ ಗೋಲ್ಡ್ ಮೆಡಲ್ ತಂದಿರೋದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಜೋರು ಚಪ್ಪಾಳೆ ಅಲ್ಲಿ ತಗಲುತ್ತೆ ಅದಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಏನ್ ಪ್ರೈಸ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಇದ್ದೀರಿ, ಸೋತವರು ಸಹ ಪ್ರೈಸ್ ವಿನ್ನರ್ಸ್ ಆದಂಗೆ. ಸೊ ನೀವು ಏನ್ ಕಪ್ಸ್ ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿದ್ದೀವಿ ಬರೀ ಶೋಗಿರೋದಲ್ಲ, ಹಂಗೆ ಎವರಿಡೇ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಜೈ ಹಿಂದ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ತಮಿಳಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡ್ಬೇಕಾ? ಕನ್ನಡದಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನವೆಂಬರ್ 1 ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ದಿನ. ಎಲ್ರಿಗೂ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವದ ಶುಭಾಶಯಗಳು. ಈ ದಿವಸ ನಮ್ಮ ಬೃಂದಾವನ ಶಾಲೆಯ ಎಲ್ಲ ಶಾಲೆಯಿಂದ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಜಯಗಳಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೂ ಒಂದು ಪ್ರೈಸ್ ಅನ್ನ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಏರ್ಪಡಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಭಾಗವಹಿಸತಕ್ಕಂತ ನಮ್ಮ ಚೇರ್ಮನ್ ಶೇಖರ್ ಅವರೇ, ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮುಂದೆ ಈ ಭಾಗದ ಯೂನಿಯನ್ ಚೇರ್ಮನ್ ಆದಂತ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಯೂನಿಯನ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದಂತ ಲೋಕೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರೇ, ನಮ್ಮ ಚೇರ್ಮನ್ ಪುಷ್ಪಾ ಮೇಡಮ್ ಅವರೇ, CEO ಸರ್ ಅವರೇ, ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅವರೇ, ಎಲ್ಲ ನನ್ನ ಶಾಲಾ ಮಕ್ಕಳೇ, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲದಾಗಿ ನನ್ನ ಹೃದಯಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಇದಿಲ್ಲ ಶೇಖರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ಇವತ್ತು ಮಿನಿಸ್ಟ್ರು ಬರ್ತಾ ಇದ್ರು. ನಿನ್ನೆ ಸಾಯಂಕಾಲನೇ ಬಂದು ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಈ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳೆಲ್ಲ ಇಟ್ಟಿದ್ವಿ. ಅದು ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿ 4 ಗಂಟೆಗೆ ಬರ್ತೀನಿ ಅಂತಂದ್ರು. ಹಾಗಾಗಿ ನಿಮ್ನೆಲ್ಲ ನೋಡೋ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಸಿಕ್ತು. ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ನಿಮ್ಗೆಲ್ರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಎಲ್ರೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಕೋಬೇಕು, ಓದನ್ನೋದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ, ಅದ್ರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಯಾಮ ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಯಾವತ್ತೂ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅನ್ನೋದು ಒಂದಿದ್ದೇ ಇರ್ಬೇಕು. ನಮ್ಗೆ ಓದೋದು ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯನೋ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ. ಆವಾಗ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿರೋ ಆ ಬರ್ಡನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಕಡಿಮೆ ಆಗಿ ಇನ್ನೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಓದ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಮೈಂಡ್ ನಿಮ್ಗೆ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಯಾವತ್ತು ಬರೀ ಓದೋದೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟು ಅವ್ರನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವರ ಭವಿಷ್ಯ ಕೂಡ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿರ್ತದೆ ಅಂತೇಳಿ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಭಾವಿಸಿ, ಶೇಖರ್ ಅವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಲೋಕೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಹೇಳ್ದಂಗೆ ನಾವೆಲ್ಲ ಕಬಡ್ಡಿ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್. ಶೇಖರ್ ಹೇಳ್ದಂಗೆ 28ನೇ ತಾರೀಕು ಒಂದು ಕಬಡ್ಡಿ ಮ್ಯಾಚ್ ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ವಿ, ಸ್ಟೇಟ್ ಲೆವೆಲ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್. ನಮ್ಮ ಡೆಪ್ಟಿ
CM ಅವರ ಹುಟ್ಟುಹಬ್ಬಕ್ಕೆ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬರಬೇಕು ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಆಹ್ವಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಖಂಡಿತವಾಗ ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಡೆಸಬೇಕು. ನಮ್ಮ ಶೇಖರ್ ಅವರು ತುಂಬಾ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು ಒಂದು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಇವತ್ತು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹೇಳ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಅವರು ನಾವು ಒಂದೇ ಕ್ಲಾಸ್ಮೇಟು, ಒಂದೇ ಬೆಂಚ್ಮೇಟು ಚಿಕ್ಕವಾಗಿಂದ. ಅವರು ವಿದ್ಯಾ ಸಂಸ್ಥೆಯ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಟರು, ನಾನು ರಾಜಕೀಯ ದಾರಿನಲ್ಲಿ ಹೊರಟೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಇಬ್ಬರೂ ಒಳ್ಳೆ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಬೆಳೆದಿದ್ದೀವಿ. ಅದೆಲ್ಲ ನೀವು ಕೂಡ ಭವಿಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಹಾರೈಸ್ಕೋಬೇಕು, ನಾನು ಮುಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಹಿಂಗ ಆಗ್ಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ನೀವು ಇವಾಗ ಓದ್ಕೊಳ್ಳೋಂತ ಸ್ಟೇಜ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದ್ದೀರಾ. ಇವಾಗೇ ನೀವು ನಾನು ಮುಂದೆ ಏನಾಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಯೋಚನೆ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಒಂದು ಡಾಕ್ಟರ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲ AS ಆಗ್ಬೇಕಾ, IPS ಆಗ್ಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ರಾಜಕಾರಣಿ ಆಗ್ಬೇಕಾ, ಇಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆ ನಾನು ಇಂಡಸ್ಟ್ರಿಯಲಿಸ್ಟ್ ಆಗ್ಬೇಕಾ ಅಂತ ಏನಂತ ನಿಮ್ಮ ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವೇ ಈಗ್ಲೇನೆ ಒಂದು ಇದನ್ನ ತಗೋಬೇಕು, ನಿರ್ಧಾರ ತಗೊಂಡು ಆ ನಿರ್ಧಾರದ ಮೇಲೆ ನೀವು ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಖಂಡಿತವಾಗ ಯಾವ್ದು ಬೇಕಾದ್ರೂ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗಾಗಿ ಮುಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶೇಖರ್ ಅವರು ಕೂಡ ಇನ್ನೂ ಹಲವಾರು ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನ ಏರ್ಪಡಿಸಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಳ್ಳೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನ ಕಲ್ಪಿಸಲಿ ಅಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹಾರೈಸಿ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಪ್ರೈಸ್ ಎಲ್ಲ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀರಾ, ಸ್ವಲ್ಪ ಜನ ಪ್ರೈಸ್ ತಗೊಂಡಿಲ್ಲ. ಮುಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಾನು ಪ್ರೈಸ್ ತಗೊಂಡ್ಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲಾ ಸ್ಪರ್ಧೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿ ನೀವು ಮುಂದಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ಪ್ರೈಸ್ಗಳನ್ನ ತಗೊಳ್ಬೇಕಂತ ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಕೊಂಡು ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ನನ್ನ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ನಮಸ್ಕಾರ. Good morning everyone, I am Sadhana of grade 9 from Vrindavana, Hosur branch. I am really happy to share my experience about the cross country race conducted by our management. It was an amazing and memorable event. I truly enjoyed running with my friends and that spirit of feeling of energy and teamwork all around. The route was exciting and it challenged us to give our best. Though I didn't win, it was a great day filled with fun, enthusiasm and learning, and I'll always remember it. Thank you. Good morning everyone. This is Manikanta from grade 9, BG Palli branch. Today our Vrindavana group of institutions conducted a marathon which was a great success. I am here to speak few lines about marathon. You see, a marathon is not just a test of endurance. It is a whole journey which develops us both mentally and physically. Whether you are an experienced runner or a beginner, a marathon benefits you the wealth of health. Thank you. Good morning to all. My name is Navyashri, grade 7, BG Palli branch. Today I am standing here to share a few words about the needs of marathon. Firstly, proper preparation. Number 2, proper gear. Number 3, discipline. This is the most important thing for a marathon. Fourth, nutrition. If we follow this all, we will get a good mental and physical health for a marathon. Thank you. ಈ ದಿನ ಗುಡ್ಡಗಾಡ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ನಮ್ಮ ಬೃಂದಾವನ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳು 6 ಸಂಸ್ಥೆಗಳ ಪರವಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ತಮಿಳುನಾಡು ಈ ಒಂದು ಕ್ರಾಸ್ ಕಂಟ್ರಿ ರೇಸ್ ಏನು ಹೇಳ್ತೀರಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ನಮ್ಮ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಕನ್ನಡ ರಾಜ್ಯೋತ್ಸವ ಪರವಾಗಿ ಆಚರಿಸ್ತೀರಿ. ಆದರೆ ಇದೂ ಸಹ ಬಾರ್ಡ್ರಲ್ಲಿ ಇರೋದರಿಂದ, ಗಡಿನಾಡು ಕನ್ನಡ ನಾಡು ಇರೋದರಿಂದ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಸಹ ಅದು ಅನ್ವಯಿಸ್ತದೆ ಅಂತ ಈ ವರ್ಷ ನಮ್ಮದು ಏನು ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ಇದೆ, ಬೃಂದಾವನ ಅಂಗಸಂಸ್ಥೆ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 1500 ಜನ ಮಕ್ಕಳು ಭಾಗವಹಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಮ್ಮ ಟೀಚಿಂಗ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನಾನ್ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಒಂದು 300 ಜನ ಎಲ್ಲರೂ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಗಿ ಬೆಳಗ್ಗೆ 6 ಗಂಟೆಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಬಹುಮಾನ ವಿತರಣೆ 9:30ಗೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಗಿದೆ. ಇದರ ಜೊತೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ನೇಹಿತರಾದಂಥ ಈ ಭಾಗದ ಶಾಸಕರಾದಂಥ MLA ಆದಂಥ ವೈ ಪ್ರಕಾಶ್ ಅವರು ಹಾಗೂ ಎಕ್ಸ್ ಚೇರ್ಮನ್ ನಾರಾಯಣ ಸ್ವಾಮಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಈ ಭಾಗದ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು DMK ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಯಾದ ಡಾಕ್ಟರ್ ಲೋಕೇಶ್ ರೆಡ್ಡಿ ಅವರು ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ ಪ್ರಾಂಶುಪಾಲರು, ಎಲ್ಲ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಈ ಒಂದು ಸಕ್ಸಸ್, ಈ ಒಂದು ಏನು ಗುಡ್ಡಗಾಡ ಓಟದ ಸ್ಪರ್ಧೆಯನ್ನು ಸಕ್ಸಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷವೂ ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾಯಿದ್ದೀರಿ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಇದೇ ರೀತಿ ಆಚರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಈ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ.